بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 99 قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے امارت مصر اور محمد بن ابی بکر۔ تو دوستو، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت مصر کی حکومت سے عبداللہ بن سعد کو برطرف کر کے محمد بن ابی حذیفہ مصر پر قبضہ کر چکے تھے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ہی قیس بن سعد کو مصر کا عامل بنا کر مدینہ منورہ سے روانہ کیا تھا۔ قیس بن سعد اپنے ہمراہ صرف 7 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور مصر پہنچنے تک محمد بن ابی حذیفہ کو برطرف کر کے خود وہاں کے حاکم بن گئے۔ مصر میں یزید بن الحرس اور مسلمہ بن مخدوم وغیرہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خون عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے قیس کی بیعت سے اس عذر کے ساتھ انکار کیا کہ ہم کو بھی انتظار کرنے دو کہ خون عثمان کا معاملہ کس طرح طے ہوتا ہے۔ جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا اس وقت ہم بیعت کر لیں گے، اور جب تک بیعت نہیں کرتے اس وقت تک خاموش ہیں، تمہاری مخالفت نہ کریں گے۔ قیس بن سعد نے اپنے اخلاق اور اپنی قابلیت سے مصر میں پورے طور پر قوت حاصل کر لی، اور ان کے اخلاق نے خوب ترقی حاصل کی۔ جب جنگ جمل ختم ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی طرف تشریف فرما ہوئے تو حضرت امیر معاویہ کو فکر ہوئی کہ اب ہمارے اوپر حملہ آوری ہوگی۔ ساتھ ہی اس کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ مصر میں قیس بن سعد کو نجوبی قوت اور قبولیت حاصل ہے، اور وہ حضرت علی کے بھیجے ہوئے اور ان کے ہمدرد اور ہم نواح اور ہم خواہ ہیں۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ کی طرف سے حملہ آور ہوں گے تو وہ ضرور قیس بن سعد کو حکم دیں گے کہ تم دوسری طرف مصر سے فوج لے کر حملہ کرو۔ جب وہ دو طرف سے ملک شام پر حملہ ہوگا تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ حضرت امیر معاویہ کو قدرتاً اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی مہلت نجوبی مل گئی تھی۔ دوسرے، انہوں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی بھی بالکل نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی کا خون آلود پیراہن اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ روزانہ اس خون آلود پیراہن اور ان انگلیوں کو جامع مسجد اور دمشق میں منبر پر رکھتے تھے، اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر آہذاری کرتے تھے۔ شام کا صوبہ چونکہ ہر وقت کیسر روم کے حملوں کا مقام بن سکتا تھا، لہذا ملک شام میں پہلے ہی سے زبردست فوج ہم وقت موجود رہتی تھی۔ ان تمام لوگوں نے قسمیں کھا لی تھی کہ جب تک خون عثمان کا بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک فرش پر نہ سوئیں گے اور نہ ٹھنڈا پانی پیئیں گے۔ ملک عرب کے نامور اور بہادر لوگوں کو اپنی طرف میل کرنے اور ان کی خاطر مدارت بجا لانے میں بھی حضرت معاویہ کو کمی نہ کرتے تھے۔ کام کے آدمی کو اپنے ساتھ ملانے اور اس کی دلجوئی کرنے میں ان سے کوئی وقیہ فرد گزشت نہ ہوتا تھا۔ اپنے دعوے اور مطالبے کی معقولیت ثابت کرنے اور اپنے آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا وارث بنا کر مظلوم ظاہر کرنے سے غافل نہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ان کو 1 سال کی مہلت مل چکی تھی، جس میں سوائے ان تیاریوں کے ان کو اور کوئی کام نہ تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس عرصہ میں برابر مصروفیت درپیش رہی، اگرچہ کوفہ میں تشریف لانے کے بعد بظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دائرہ حکومت میں سوائے ایک صوبہ شام کے تمام ممالک اسلامیہ شامل تھے، لیکن ان کو ان اسلامی ممالک میں وہ اثر اور اقتدار نہ حاصل نہ ہوا جو فاروق اعظم کے زمانے میں خلیفہ اسلام کو حاصل تھا۔ حجاز، یمن، عراق، مصر، ایران وغیرہ ہر جگہ ان کے فرمان برادروں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی برابر پائے جاتے تھے جو حضرت علی پر اعتراضات کرتے اور ان کے طرز عمل پر نکتہ چینی کرنے میں خوب سرگرم اور مستعد پائے جاتے تھے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی صوبہ سے پوری فوجی امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ کی حالت اس کی بالکل خلاف تھی۔ اگرچہ وہ صرف ملک شام پر تصرف رکھتے تھے، لیکن سارا کا سارا ملک ان کا ہم خیال اور ہم عنان تھا، اور تمام ملک میں ان کی پوری قبولیت حاصل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو معرکہ آرائی کرنی پڑے گی، اس کا یقین ان کو پہلے ہی سے ہو چکا تھا۔ لہذا سب سے بڑی تدبیر جو انہوں نے پیشرفت کی یہ تھی کہ مصر کی جانب سے حملہ آوری کے امکان کو دور کیا۔ حضرت امیر معاویہ
कैस बिन साद की कुव्वत और काबिलियत से बहुत मरूब थे। इनकी खुशकिस्मती से एक वजह पैदा होगी कि वो अपने इरादे और ख्वाहिश में पूरे कामयाब हो। हजरत अमीर मुआविया ने कैस बिन साद को खत लिखा कि हजरत उस्मान गनी मजलूम शहीद हो गए, लिहाजा आपको मुतालबा कसास में मेरी मदद करनी चाहिए। कैस बिन साद ने जवाब में लिखा कि मुझको जहां तक मालूम है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कत्ले उस्मानी की साजिश में हरगज शरीक ना थे। इनके हाथ पर जब के लोगों ने बैत कर ली और वो खलीफा मुकर्रर हो गए तो फिर तुमको इनका मुकाबला और मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अब हजरत अमीर मुआविया मजबूर थे कि हजरत अली के हमला आवर होने से पहले पहले मिस्र पर पूरी ताकत से हमला आवर होकर कैस बिन साद के खतरा को मिटा दे और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के हमला को रोके। लेकिन यह काम खतरा से खाली ना था, क्योंकि अगर मिस्र की लड़ाई में जरा भी दौलत हो जाए और हजरत अमीर मुआविया इधर से जल्द अपनी ताकत इस तरफ वापस ना ला सके तो फिर तमाम मुल्क शाम हजरत अली के कब्जा में होता और हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के लिए कोई सफर बाकी ना रहा था। इधर कैस बिन साद लड़ाई को टालना और वक्त को गुजारना चाहते थे कि हजरत अली के हमला आवर होने की खबर इनको पहुंच जाए तो फौरन वो मिस्र की तरफ फौज लेकर हजरत अमीर मुआविया को मजबूर कर दें। इसी दौरान में बीस बिन साद का एक मरसला हजरत अली की खिदमत में कूफा में पहुंचा। इसमें लिखा था कि मिस्र के अंदर बहुत से लोग अभी खामोश है, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया है और किसी किस्म की सख्ती को मुनासिब नहीं समझा गया। हजरत अली को हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने यह मशवरा दिया कि कैस बिन साद को हुक्म दिया जाए कि वो सकूत अख्तियार करने वालों से लड़े और इनकी बैत के लिए मजबूर करें, इस तरह आजाद और खामोश न रहने दें। चुनाचे ये हुक्म कैस बिन साद के पास भेज दिया गया। कैस बिन साद ने इस हुक्म की तामील को गैर जरूरी और मुअज्जर ख्याल करके हजरत अली को लिखा कि वो लोग फिलहाल खामोश हैं, वो आपके लिए नुकसान रसान नहीं है, लेकिन अगर इनके साथ ऐलान जंग कर दिया गया तो सब के सब आपके दुश्मनों से जा मिलेंगे और बेहद नुकसान और रसान साबित होंगे। मुनासिब यह है कि इसको इसी के हाल पर रहने दिया। इस खत के पहुंचने पर हजरत अली के सफीरों ने इनको यकीन दिलाया कि कैस बिन साद जरूर अमीर मुआविया से साजबाज रखते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला इस बात के मानने में मुतामल थे और कैस बिन साद को मिस्र के लिए जरूरी समझते थे। हजरत अमीर मुआविया को जब ये मालूम हो कि कैस की निस्बत हजरत अली रजी अल्लाह ताला के दरबार में शुबा किया जा रहा है तो उन्होंने अल्लानिया अपने दरबार में कैस बिन साद की तारीफें बयान करनी शुरू कर दी और लोगों से कहने लगे कि कैस हमारे तरफदार है, इनके खतूत भी हमारे पास आते रहते हैं और जरूरी बातों को हमको इतला भी देते हैं कि कभी लोगों को मजमा में जिक्र करते कि कैस बिन साद ने मिस्र में खून उस्मान का मुतालबा करने वालों के साथ बड़े बड़े एहसानात किए हैं और इनकी बड़ी इज्जत के साथ रखते हैं। दमिश्क से अमीर मुआविया की इन बातों का हाल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को इनके जासूसों ने बिला तकव्वुफ बयान करके भेजा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजरत अली ने कैस बिन साद को मिस्र की अमारत से फौरन माजूल करके इनकी जगह मोहम्मद बिन अबी बकर को रवाना किया। मोहम्मद बिन अबी बकर ने मिस्र में पहुंचकर अपनी अमारत और कैस बिन साद की माजूली का फरमान दिखाया तो कैस बहुत मालूम और अफसरदा हुए और मिस्र से रवाना होकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के वहां तशरीफ ले आने के बाद किसी की हुकूमत ना थी और वहां बाज ऐसे शख्स में मौजूद थे जो हजरत अली को खलीफा बरहक तस्लीम करते और इनके हर एक हुक्म और हर एक फेल को वाजिबुल तामील और वाजिबुल इक़्तिदा यकीन करते थे। ऐसे लोग भी बस मौजूद थे जो हजरत उस्मान गनी के कातलों से कसास न लिए जाने के सबब सख्त बेचैन और इस मामला में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की ढील और दरगुजर को सख्त काबिल एतराज समझते थे। इनको निशाना मलामत बनाने से जरा न चौंकते थे। कैस बिन साद जब मदीना पहुंचे तो इनके ताक़ब में हजरत अमीर मुआविया ने मरवान बिन हाकम को रवाना किया कि जिस तरह मुमकिन हो कैस बिन साद को तरगीब देकर ले आओ। मरवान बिन हाकम ने कैस बिन साद को अव्वल समझाया, जब वो न माने तो तंग आकर करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो दिक होकर मदीना से रवाना हुआ और कूफा में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास पहुंच गया। वहां तमाम हालात ज़बानी सुनाए और हजरत अली ने मुतमिन होकर इनकी अपनी मसालत में रखा।
मुआविया ने यह खबर सुनकर मरवान को लिखा कि अगर तू 1 लाख जंगियों लश्कर से अली की मदद करता तो वो आसान था, मुकाबल इसके कैस अली के पास चले गए। मोहम्मद बिन अबी बकर ने मिस्र पहुंचकर इन लोगों को जो सकूत की हालत में थे ऐलान दे दिया कि या तो तुम लोग हमारी अतात कबूल करो, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की बैत में दाखिल हो, वरना हमारे मुल्क से निकल जाओ। उन्होंने कहा, हमारे साथ जंग करने और सख्ती बरतने में जल्दी ना फरमाइए, ज्यादा नहीं तो चंद रोज की मोहलत दीजिए ताकि हम अपने आलकार पर गौर कर लें। मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा कि तुमको कतन मोहलत नहीं दी जा सकती। उन्होंने इसलिए अमर से ये जवाब सुनकर फौरन अपने हिफाजत का माकूल इंतजाम कर लिया और मुदाफत पर आमादा हो बैठे। मोहम्मद बिन अबी बकर इन लोगों के साथ जंग सफीन के खत्म होने के बाद तक उलझे रहे और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र की जानब से बिल्कुल बेखबर होकर जंग सफीन की तैयारियों में मसरूफ हो गए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए